ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So welcome back to the session 18 of chapter 3. In this previous classes we have learned about the Boolean laws, logic gates, Boolean operations, how to apply the Boolean laws, and what is the duality theorem, De Morgan's theorem. So let's understand a new concept called Boolean expression, which are represented in two forms based on their structure, that is sum of product, which is also called SOP form or disjunctive normal form, and product of sum form, which is also called POS form or conjunctive normal form. Product term means a term which is represented by using or multiplication operation, which is also called as an AND operation. A term which is consisting of the product of literals or a single literal is said to be a product term. X into y comma x into y comma xy, or sum term. A sum term consists of sum of literals or a single literal is said to be sum term, which is represented by using OR operation, that is x plus of y comma x plus of y, x plus of y comma x. So this is about the sum term and product term. And what will be the minimum term and maximum term? A min term is the product of all the literals with or without the bar within the logical system, where max term is the sum of all the literals with the sum of with or without the bar within the logical system. You can observe here, dear students, mean term is nothing but the product of all the literals. Product means here we are using an AND operation, which we call as a product of all the literals with or without the bar. With bar also may be there, or without the bar within the logical system. Max term is a sum of all the literal with or without the bar within the logical system. Within the logical system. That means we are using R term. So let's understand domain of Boolean expression. It is the set of variables contained in the expression is either complemented or uncomplemented form. It is the set of variables contained in the expression is either complemented or uncomplemented form. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 or more ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. It is a product term or several product term which logically added by using R term. ಅಥವಾ POS function form ಅಂದರೆ it is the 2 or more R function and together, which is also known as dual of SOP. It is 2 or more R function. 2 or more R function ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು POS ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 or more ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡುವಾಗ ಸಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡುವಾಗ SOP ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ 2 or more ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ POS ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 or more R ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು POS ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್
ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್, ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್, ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, SOP ಫಾರ್ಮ್, POS ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ SOP ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ SOP, ಬಟ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ all variables that are in Boolean expression. Each product term or and function is known as minimum term. It is also SOP. SOP ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ ಟರ್ಮ್ನ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಆರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ SOP, ಬಟ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ or and function is known as minimum term. It can be represented as M. M means implies to minimum term. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ABC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ABC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ABC ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ A.B.C ಏನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಮೇತ ಸಮ್ಮು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SOP ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. SOP ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 or more ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸಿವರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ABC plus of DEF plus of FGH AFG or AB plus of BCD is an example. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SOP ಫ್ರಮ್ F of A, B, C is equal to A B dash C is equal to A plus of AB plus of A dash ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ABC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ AB ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ A ಡ್ಯಾಶ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ABC ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ABನಲ್ಲಿ C ಇಲ್ಲ, ನಾವು C ಮತ್ತು C ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ B ಇಲ್ಲ, C ಇಲ್ಲ, B ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ B ಬಾರ್, C ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ C ಬಾರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು B ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ B ಬಾರ್, ಅದು C ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ C ಬಾರ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಾರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ABC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ AB ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ C ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ C ಬಾರ್, A ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ B ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ B ಬಾರ್, C ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ C ಬಾರ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ABC ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ABC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ABC ABC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ABC ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, BC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ BC ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ BC ಇವೆಲ್ಲ ABC ನಾವು ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SOP ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಹ್ಯಾವ್ 7 ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ABC 1 2 3 4 5 6 7 7, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ B ಬಾರ್ BC ಬಾರು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲು ನಮಗೆ 7 ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಬಂತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಥರ ಬರೆಯೋ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SOP ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SOP ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, it is also product of some function where each sum function consists of all the variables that are in the Boolean expression. Each such
or function terms is known as max term. It can be represented as m. M is equal to max term. Example, a plus b plus of c ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇದು ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಇಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿವರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರ್ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈ ಇದೆ, ಝೆಡ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಬಾರ್, ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು, ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ, ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು, 4 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಮ್ಯಾಪು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಿದು, ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಂದು ಎಂಥ ಇದಾಯಿತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಒ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ನ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಜೊತೆ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್.
ಒನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ 1 ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಬರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒನ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎ ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. Repeat this procedure until we get product term consist of the variable. For example, see a into b bar c plus of ab plus of a bar. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂದಿದೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲ, 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಎ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್, ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್. ಆನಂತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್, ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್. Like this we get standard 7 minimum terms of product. Okay. Now assigning the value for each minimum term, ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ 0. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ 1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಒಪ್ಟೆನ್ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ? ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೊಮೈನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, 2 to the power of 2 ಅಂದರೆ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 to the power of 3 ಅಂದರೆ 8, 2 to the power of 4 ಅಂದರೆ 16. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೇಬಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ಲೇಸ್ 1 ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಅಂತ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆವಲಪ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನೋಡಿ. ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯಿತು? 3 ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್? 2 to the power of n ಅಂದರೆ n is equal to 3. ಸೊ 8 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 8 ಅಂದರೆ 0 to 7 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಬಿ ಸಿ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಿರೋದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರನೇ ನೀವೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಬರೆದು ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 1 1 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮು ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಬಟ್ ಈ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ such or function terms which is known as maximum term. It can also be represented by capital M. ನೋಡಿ, a plus of b plus of c into a plus of b plus of c. This is one of the standard form where we represent all the letters in the manner of capital letter, and it is one very
two or three sum operations will be performed, and it will be joined by using multiplication operation, that is AND operation. So conversion of POS to standard POS form is add each sum term by 0, which does not consist of all the variable. Then it does not change. A plus of 0 is A only. Replace 0 with the product of complement. 0 ಬದಲು complement ನ replace ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ uncomplement of the variable which is missing. Expand the function by using theorem a plus of bc is equal to a plus of b into a plus of c. Repeat the procedure until each sum term consists of all the variable. ಸೇಮ್ ನಾವು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ combining OR operation with AND operation, here you will perform combine AND operation with OR operation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಅವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಇದು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಬಾರ್, ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಬಂದು ಇದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್, x plus of y plus of z, x bar plus of y plus z. So how many possible terms? 4 possible maximum terms will be allotted. So like this you should allot maximum term and minimum term and should plot the graph. Assign the value for each maximum term. Complement the value to be taken as 1. Uncomplement variable ಇರೋದನ್ನ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Convert the obtained binary form into decimal equivalent. ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 2 to the power of n ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ಲೇಸ್ 0 in the output column for each binary value and make the standard POS expression a, 0 and place a, 1 for all the remaining binary values. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ 0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Convert the POS expression to standard form. Place a 0. So POS ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಡೆವಲಪ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ a plus b dash plus of c into a plus b plus c bar into a bar plus of b bar plus of c bar. Number of variables is to 3. So 2 to the power of 3, 8 possibilities will be there. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲು 0 0 0 0 ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಬರೀ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರೀ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 1 ನೋಡಿ. 0 ಇರೋ ಕಡೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ
ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹತ್ರ 1 ಬರೆದಿದ್ವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 0 ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹತ್ರ 0 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 1 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ, ದ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ, the POS expression is found to be in the standard form. Binary values is that make some terms in the expression equal to 0. A plus of B plus of C is equal to 0, 1, 0. A plus of B 0, 0, 1. A plus B plus C ಅಂದರೆ 1, 1. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 0 ಇಂದ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ? The steps to find standard SOP expression from truth table, list the binary values and the output is 1. Convert each binary value to the corresponding product term. Example, 1001 can be written as A, B, C, D. ಅದೇ ಥರ the SOP expression form can be written as the product term as A, 1. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಎ ಬಿ ಸಿ 0, 0 ಅಂದರೆ 0ನೇ, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ಗೆ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್ಗೆ 1, ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ 1, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಫಾರ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 0. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಈಚ್ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1010 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ POS expression is formed by multiplying each individual on the sum term, ಹಂಗಾಗಿ it will be represented in the form the output will be 0. So the output is 1 if the binary value is 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. ಯಾಕಂದರೆ 0 ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1, 1 ಇರೋದು ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು POS ಫಾರ್ಮ್. ಆನಂತರ 1, 0, 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಾರು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಆನಂತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. So hope you have understand. POS ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ represented by 0. SOP ಅಂದರೆ sum of the product represented by 1, and it is represented by using AND operation with or POS with or operation with AND. So you understand POS and SOP form and with an example. POS ಅಂದ್ರೇನು, SOP ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಮತ್ತು 0 ಮಾರ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್ some more problems, some other laws or some more problems. Thank you.